प्रणाम जय जगन्नाथ मो मातृभाषा चैनल को आपण मानक हार्दिक भाव में स्वागत। तो आज आम ओडिया कथा साहित्यर 6 माण 8 गुंठ उपन्यास संपर्क में संक्षिप्त प्रश्नोत्तर आलोचना करिबा जहाँकि आमर +3 5th सेमिस्टर द्वादश पत्र द्वितीय एकक रही अछि। तो जो मैंने आपण मानक चैनल मो मातृभाषा को सब्सक्राइब करना बा प्रथम करी यही चैनल को आसुछंती तो गोटे सब्सक्राइब कर दियंतु एवं पाखरे थिबा बेल आइकन ने ऑल ऑप्शन ने सिलेक्ट कर दियंतु जहा फଳରେ मो वीडियो सर्वप्रथम आपणक पाखरे पहुँची पारिबो। तो मु पूर्वर ओडिया कथा साहित्यर विकास क्रम संपर्क में संक्षिप्त प्रश्नोत्तर आलोचना कर सारी। तो जो मैंने देखी नाहांती एही वीडियोर डिस्क्रिप्शन लिस्ट लिंक दे देबी तो लिंक रे क्लिक करी देखि नेबे। तो आज आम 6 माण 8 गुंठ संपर्क में संक्षिप्त प्रश्नोत्तर आलोचना करिबा। तो चलंतु देखिबा। तो फर्स्ट क्वेश्चन हेउछि फकीरमोहन सेनापति केबे ओ केउठी जन्मग्रहण करथिले। तो 6 माण 8 गुंठ उपन्यासर औपन्यासिक हेउछंती फकीरमोहन सेनापति। तो फकीरमोहन सेनापति 1843 मसीहा मकर संक्रांति दिन बालेश्वर जिला मल्लिकासपुर रे जन्मग्रहण करथिले। फकीरमोहनଙ୍କ पितृदत्त नाम कौन थिला। फकीरमोहनଙ୍କ पितृदत्त नाम थिला ब्रजमोहन सेनापति। व्यासकवि फकीरमोहन सेनापतिଙ୍କ द्वारा रचित 4 गोटी कवितार नाम लेख। व्यासकवि फकीरमोहन सेनापतिଙ୍କ द्वारा रचित 4 गोटी कवितार नाम हैला पुष्पमाला, अवसर बासरे, मु हाट बाहुड़ा और पूजा फूल। परवर्ती प्रश्न हेउछि फकीरमोहन सेनापति समुदाय केते गोटी उपन्यास रचना करथिले और तार नाम लेख। फकीरमोहन सेनापति समुदाय 4 गोटी उपन्यास रचना करथिले। तार नाम हैला 6 माण 8 गुंठ, मामू, प्रायश्चित और लक्ष्मा। फकीरमोहन सेनापति समुदाय केतोटी गल्प रचना करथिले। फकीरमोहन सेनापति समुदाय 20टी गल्प रचना करथिले। परवर्ती प्रश्न हेउछि फकीरमोहन सेनापति को काहेकि व्यासकविर आख्या दिया जाई थाए। व्यासदेवଙ୍କ संस्कृत महाभारत को फकीरमोहन सेनापति ओडिया रे अनुवाद करिथिबारु तांको व्यासकविर आख्या प्रदान करा जाई व्यासकवि फकीरमोहन बोली कुहा जाए। 6 माण 8 गुंठ उपन्यासर रचयिता किए तांकर अन्यान्य उपन्यासर नाम लेख। 6 माण 8 गुंठ उपन्यासर रचयिता फकीरमोहन सेनापति। तो तांकर अन्यान्य उपन्यास गुड़िक हैला मामू, प्रायश्चित और लक्ष्मा। परवर्ती प्रश्न हेउछि 6 माण 8 गुंठ उपन्यास केउ समयर सामाजिक जीवनर चित्र प्रतिपादन करे। 6 माण 8 गुंठ उपन्यास 1841 रु 1881 मसीहा मध्यरे समाज रे घटी जाइथिबा घटनावलीर रूपरेख प्रदान करे जहाँकि सामाजिक जीवनर चित्र को जीवंत भावे औपन्यासिक स्थान देइछंती। मंगराजंकर चाष जमी केते। मंगराजकर चाष जमी 4 बाटी 6 माण एतद्व्यतीत 30 बाटी 17 माण भागरे लागिछि। परवर्ती प्रश्न हेउछि मंगराज किपरि एकादशी व्रत पालन करती। एकादशी व्रत दिन रामचंद्र मंगराज संज बेले द्वादशी पाउणा क्षीर खई नबात पाचिला कदली भोजन करी एकादशी व्रत पालन करिथांती। परवर्ती प्रश्न हेउछि कलिकता सहर रे दिनकू केते थर तोप पड़े। कलिकता सहर रे दिनकू 2 थर तोप पड़े। 2 खंड रुटी देई जीशुख्रीष्ट केते लोकंक भोक मेंटाई थिले। 2 खंड रुटी देई जीशुख्रीष्ट 1200 लोकंक भोक मेंटाई थिले। 6 माण 8 गुंठर मुख्य चरित्र किए तांकर परिचय कौन थिला। 6 माण 8 गुंठर मुख्य चरित्र रामचंद्र मंगराज।
7 ବର୍ଷ ବୟସରେ ବାପା ମା ଛେଉଣ୍ଡ ହୋଇ ବୁଲୁଥିଲେ। ପଇସା ଅଭାବରୁ ଶୁଦ୍ଧି ହୋଇପାରି ନଥିଲେ। ଘରର ଚାଳକୁ ଛପର କରିପାରି ନଥିବାରୁ ଘରର କାନ୍ଥ ପଡ଼ିଥିଲା। ମଙ୍ଗରାଜ ଥିଲେ ଗରିବ ଓ ଭୂମିହୀନ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି, ମଙ୍ଗରାଜ ଶ୍ୟାମମଲ୍ଲକୁ କାହିଁକି ଓ କିପରି ସାହାଯ୍ୟ କରିଥିଲେ? ପିଆଜ ଖାଇବା ଅପରାଧରେ ଶ୍ୟାମମଲ୍ଲ ଦଣ୍ଡିତ ହୋଇ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଭୋଜନ ଦେଲା। ରାମଚନ୍ଦ୍ର ମଙ୍ଗରାଜଙ୍କ ମାଉସୀ ପୁଅ ଭାଇ ଶ୍ୟାମମଲ୍ଲ ପୈତୃକ ସମ୍ପତ୍ତିରୁ 15 ମାଣ ଜମିକୁ ମାଣ 5 ଟଙ୍କାରେ କ୍ରୟ କରି ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଧର୍ମରେ ମିଶିଯିବା ପୂର୍ବରୁ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ମଙ୍ଗରାଜ ଶ୍ୟାମମଲ୍ଲକୁ ଉଦ୍ଧାର ଓ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥିଲେ। ରାମଚନ୍ଦ୍ର ମଙ୍ଗରାଜ ହଳିଆମାନଙ୍କୁ କ'ଣ ଖାଇବାକୁ ଦିଅନ୍ତି? ରାମଚନ୍ଦ୍ର ମଙ୍ଗରାଜ ହଳିଆମାନଙ୍କୁ ପ୍ରତିଦିନ ତୋରାଣି, ବାଡ଼ିର ସଜନା ଶାଗ ଖାଇବାକୁ ଦେଇଥାନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି, ଚୀନ ସମ୍ରାଟଙ୍କୁ ଫକୀରମୋହନ ନିରୀହଙ୍କର ପୁରୁଷ ବୋଲି କାହିଁକି କହିଛନ୍ତି? ଚୀନ ଦେଶର ପ୍ରାଚୀର ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଯେଉଁ ଶ୍ରମିକମାନେ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ କରି ପ୍ରାଚୀର ନିର୍ମାଣ କରିଥିଲେ, କେତେ ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇଛି କାଳେ ଐତିହାସିକମାନେ ଇତିହାସ ପୃଷ୍ଠାରେ ଲିପିବଦ୍ଧ କରିଦେବେ, ସେହି ଆଶଙ୍କାକୁ ଦୂର କରି ଚୀନ ସମ୍ରାଟ ଦେଶର ସମସ୍ତ ଐତିହାସିକମାନଙ୍କୁ ଡାକି ଆଣି ହତ୍ୟା କରିଥିଲେ। ତେଣୁ ଚୀନ ସମ୍ରାଟଙ୍କୁ ଫକୀରମୋହନ ନିରୀହଙ୍କର ପୁରୁଷ ବୋଲି ଆଖ୍ୟା ଦେଇଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି, ସଜନା ଶାଗର ଉପକାରିତା ସମ୍ପର୍କରେ ମଙ୍ଗରାଜ କ'ଣ ଉପଦେଶ ଦେଉଥିଲେ? ସଜନା ଶାଗର ଉପକାରିତା ସମ୍ପର୍କରେ ମଙ୍ଗରାଜ କହିଥିଲେ, ସଜନା ଶାଗ ହଜମୀ, ମଳକର, ରୋଗନାଶକ, ମୁଖରୋଚକ ଓ ରୋଗୀର ପଥ୍ୟ ଅଟେ ବୋଲି ହଳିଆମାନେ ଖାଇବା ସମୟରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଏହି କଥା କହିଥିଲେ। ଦ୍ୱାଦଶୀ ଦିନ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଭୋଜନ ବେଳେ ମଙ୍ଗରାଜ ଉଚ୍ଚ ପାଟି କରି ହାତ ଯୋଡ଼ି କ'ଣ କହନ୍ତି? ଦ୍ୱାଦଶୀ ଦିନ ବ୍ରାହ୍ମଣମାନଙ୍କ ପତ୍ରରେ ଚୂଡ଼ାଗୁଡ଼ ଲଗାଇ ଉଚ୍ଚ ପାଟିରେ ହାତ ଯୋଡ଼ି କହନ୍ତି, ଗୋସାଇଁମାନେ କୁହନ୍ତୁ ଆଉ କିଛି ଲୋଡ଼ା କି ନାହିଁ। ଢେର ଜଳପାନ, ଢେର ଗୁଡ଼ ଅଛି, ମାତ୍ର ମୁଁ ଜାଣେ ଆପଣମାନଙ୍କ ଆଖି ବଡ଼, ପେଟ ସାନ, ଆପଣମାନଙ୍କ ପେଟକୁ ବଳି ପଡ଼ିଲାଣି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି, ମଙ୍ଗରାଜ ଶ୍ୟାମଗୋଛାଇତ ଜମିରୁ ତଳି ସବୁ ଓପାଡ଼ି ନେଲେ କାହିଁକି? ଶ୍ୟାମ ବାପା ଅପର୍ତ୍ତ୍ୟା ସବୁଦିନ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ମଙ୍ଗରାଜଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇ ଚାଷ ଜମି ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନା କରିଥାଏ। ମାତ୍ର ଅପର୍ତ୍ତ୍ୟା କଥା ଶ୍ୟାମ ନ ଶୁଣି ନିଜ ଇଚ୍ଛା ମୁତାବକ ଜମିରେ ତଳି ରୁଏ। ଏଥିପାଇଁ ଶ୍ୟାମ ଉପରେ ମଙ୍ଗରାଜଙ୍କ ରାଗ। ଶ୍ୟାମର ଜମିରେ ତଳିରୁଆ ଦେଖି ମଙ୍ଗରାଜ ଈର୍ଷାପରାୟଣ ହୋଇ କହିଲେ, ତୁଟା ନିହାତି ଓଲୁ, ଚାଷ କରି ଜାଣୁ ନାହିଁ। ଆରେ ଏତେ ନିଘଞ୍ଚ କରି ରୋଇଲେ କ'ଣ ଧାନ ଫଳେ? ଗଛ ନିଶ୍ୱାସ ମାରିବାକୁ ତ ବାଟ ରଖିନାହୁଁ, ଉପାଡ଼ି ପକା, ଅଧେ ଉପାଡ଼ି ପକା। ୟା କହି ଗୋବିନ୍ଦ ଦ୍ୱାରା ଜମିରୁ ତଳି ଉପାଡ଼ି ଦେଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି, ସାଆନ୍ତାଣୀ କିଏ? ତାଙ୍କ ଚରିତ୍ରର ମହତ୍ତ୍ୱ କ'ଣ? ସାଆନ୍ତାଣୀ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ମଙ୍ଗରାଜଙ୍କ ପତ୍ନୀ। ସାଆନ୍ତାଣୀ ଥିଲେ ଧାର୍ମିକ, ଈଶ୍ୱର ବିଶ୍ୱାସୀ, ପରୋପକାରୀ, ସହନଶୀଳା, ସ୍ନେହୀ ଓ ମାତୃବତ୍ସଳା ନାରୀ। ଗୋବରା ଜେନା କିଏ? ଗୋବରା ଜେନା ଗୋବିନ୍ଦପୁର ଗ୍ରାମର ଚୌକିଦାର। ଚୌକିଦାର କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ତାକୁ 1.5 ମାଣ ଜମି ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି। ଗୋବରା ଜେନା ସଚ୍ଚୋଟ ମଣିଷଟିଏ, ପରୋପକାରୀ, ଅସୁବିଧାରେ ପଡ଼ିଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରେ। ଚୋରି ଅପରାଧରେ ଜେଲ୍ ଯାଇଥିବା ଆତ୍ମୀୟ ଲୋକଙ୍କୁ ସେ ଉଦ୍ଧାର କରିଥାଏ। ପୋଲିସମାନଙ୍କ ସହ ଉତ୍ତମ ସମ୍ପର୍କ ସ୍ଥାପନ କରି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବାକୁ ଭୁଲି ନଥାଏ। ମଙ୍ଗରାଜଙ୍କ ପରିବାରର ସଦସ୍ୟମାନଙ୍କର ବିବରଣୀ ପ୍ରଦାନ କର। ମଙ୍ଗରାଜଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ, 3 ପୁଅ, ବୋହୂ ଓ ପୋଇଲିମାନଙ୍କୁ ନେଇ ପରିବାରର ସଦସ୍ୟଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ପାଖାପାଖି 30 ଅଟେ। ଉଆସ ମଧ୍ୟରେ ସ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ବେଶୀ, ପୁରୁଷଙ୍କ ପାଟି ଆଦୌ ଶୁଭେ ନାହିଁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି, ସାରିଆ ଜୀବନରେ ଏକମାତ୍ର ଦୁଃଖ କ'ଣ ଥିଲା? ସାରିଆ ଭଗିଆର ସ୍ତ୍ରୀ।
ପରିବାର କହିଲେ 3 ଜଣ। ସାରିଆ ଭଗିଆଙ୍କ ସହ ନେତ ଗାଈ। କୋଳରେ ସନ୍ତାନଟିଏ ନାହିଁ ବୋଲି ସାରିଆ ମନ ଭାରି ଦୁଃଖ। ନେତ ଗାଈକୁ ନିଜର ସନ୍ତାନ ପରି ସାରିଆ ଲାଳନ ପାଳନ କରିଥାଏ। ମଙ୍ଗରାଜଙ୍କ ପୁଅମାନେ କିପରି ସମୟ କାଟନ୍ତି? ମଙ୍ଗରାଜଙ୍କ 3 ପୁଅ। ସେମାନଙ୍କର ଦୈନନ୍ଦିନ କାର୍ଯ୍ୟ ହେଲା ଖେଳିବା, ଗୋବରା ଚଢ଼େଇ ଧରିବା, ଲୋକମାନଙ୍କ ସହ ମାରପିଟ କରିବା, ଗଞ୍ଜେଇ ଟାଣିବା, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କୁକର୍ମ କରି କୁସଙ୍ଗରେ ମାତିବା ସେମାନଙ୍କର ଦୈନନ୍ଦିନ କାର୍ଯ୍ୟ। ଏହିପରି ଭାବରେ ମଙ୍ଗରାଜଙ୍କ 3 ପୁତ୍ର ସମୟ ଅତିବାହିତ କରିଥାନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି ମଙ୍ଗରାଜଙ୍କ ଉଆସରେ ରାତି ଅଧଯାଏ ମାଛ ହାଟ ବସିଲା ପରି ଘୋ ଘୋ ଶବ୍ଦ କାହିଁକି ହୁଏ? ନାନା ପକ୍ଷୀ ବୃକ୍ଷରେ ବସା କଲା ପରି ମଙ୍ଗରାଜଙ୍କ ଉଆସରେ ବାଳ ବିଧବା, ଯୁବତୀ ବିଧବା, ଆଜନ୍ମ ବିଧବା, କେହି କେହି ସଧବା ଆଶ୍ରୟ ନେଇଥାନ୍ତି। ଏମାନଙ୍କ ସହ ଦାସୀ ପୋଇଲିମାନଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତି। ସେମାନଙ୍କର କଥାବାର୍ତ୍ତା ରାତି ଅଧଯାଏ ଚାଲିଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ ରାତି ଅଧଯାଏ ଉଆସ ମଧ୍ୟରେ ମାଛ ହାଟ ବସିଲା ପରି ଘୋ ଘୋ ଶବ୍ଦ ଶୁଭୁଥାଏ। ଚମ୍ପାର ଚାଲିକୁ ମରାଳ ମାଳିନୀ ବୋଲି କାହିଁକି କୁହାଯାଇଛି? ଚମ୍ପାର ଚାଲିକୁ ଔପନ୍ୟାସିକ ଉପମା ଏବଂ ଉପମେୟ ଦେଇ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ପରିକଳ୍ପନା କରିଛନ୍ତି। ମରାଳ ଏକ ପକ୍ଷୀ। ସେ କେତେବେଳେ ଗୋଡ଼ରେ ଆଉ କେତେବେଳେ ଖଣ୍ଡିଉଡ଼ା ଦେଇ ଚାଲେ। ଗୋହିରୀ ମଝିରେ ଚମ୍ପା ମାଣିଆ ବାନ୍ଧି ପଣତ କାନି ଉଡ଼ାଇ 2 ହାତ ଡେଣା ଦୋହଲାଇ ଚାଲିବା ସମୟରେ ତାଙ୍କୁ ମରାଳ ମାଳିନୀ ବୋଲି କୁହାଯାଇପାରେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି କାଳିଦାସ ଚମ୍ପାର ରୂପ ବର୍ଣ୍ଣନାର ନମୁନା କ'ଣ ରଖିଯାଇଛନ୍ତି? ଚମ୍ପାର ରୂପ ବର୍ଣ୍ଣନାରେ କାଳିଦାସ କହିଛନ୍ତି ତନ୍ୱୀ ଶ୍ୟାମା ଶିଖରୀ ଦଶନା ପୋକ ବିମ୍ବାଧରୋଷ୍ଠୀ। ଅର୍ଥାତ୍ ତନୁ ବୋଲନ୍ତେ ଶରୀର, ଚମ୍ପାର ତନୁ ଥିବାରୁ ସେ ତନ୍ୱୀ, ଶ୍ୟାମା ବୋଲନ୍ତେ କାଳିଆ ନୁହେଁ କି ଗୋରା ନୁହେଁ ଶ୍ୟାମ ବର୍ଣ୍ଣା, ଶିଖରୀ କହିଲେ ପାହାଡ଼, ଦଶନ ବୋଲନ୍ତେ ଦାନ୍ତ, ଚମ୍ପାର ଛାମୁଦାନ୍ତ 2 ଗୋଟି ବାହାଡ଼ା ହୋଇ ଗୋଟିଏ ଚଢ଼ିଯାଇ ପର୍ବତ ଶୃଙ୍ଗ ପରି ଟେକି ହୋଇ ରହିଛି। ପୋକ ବୋଲନ୍ତେ ପାଚିଲା, ବିମ୍ବ କହିଲେ କୁଆମଇତା, ଅଧର ଓଷ୍ଠ କହିଲେ ତଳ ଉପର ଓଠ, ପାନ ବଳରେ 2 ଓଠ ଲାଲ। ଅର୍ଥାତ୍ ତନ୍ୱୀ ଶ୍ୟାମା ଶିଖରୀ ଦଶନା ପୋକ ବିମ୍ବ ଧରୋଷ୍ଠୀ। ତ ଚମ୍ପାର ରୂପ ବର୍ଣ୍ଣନାରେ କାଳିଦାସ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି ନେତଗାଈର ଭୂମିକା କ'ଣ? ନେତଗାଈ ସାରିଆ ଭଗିଆର ଅତି ପ୍ରିୟ। ନେତ ବଡ଼ ସୁଲକ୍ଷଣୀ। ତାର ଦେହର ରଙ୍ଗ କଳା, ମୁଣ୍ଡରେ ଗୋଟିଏ ଚାନ୍ଦ, ଶିଙ୍ଗ ପତଳା ହୋଇ ଝାମ୍ପରା, ପାଳ ଦଉଡ଼ା ପରି ମୋଟା ପହ୍ନା, କଳିଙ୍ଗ ଗାଈ ପରି ନେତ ଉଚ୍ଚା। ସାରିଆ ଭଗିଆ ପାଖରେ ଗୋଟିଏ ଘରେ ସେମାନେ ଶୁଅନ୍ତି। ନେତକୁ ସାରିଆ ନିଜ ଝିଅ ପରି ପୋଷିଥାଏ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି ଆଲ୍ଲି ମିଆଁ ତାଙ୍କ ପୁଅକୁ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ କ'ଣ କହିଲା? ଆଲ୍ଲି ମିଆଁ ତାର ଏକମାତ୍ର ପୁଅ ଶେଖ୍ ଦିଲଦାର ମିଆଁଙ୍କୁ ଓଡ଼ିଶା ଜମିଦାରୀ ବହୁତ ହୁସିଆରୀ ସକାଶେ ଉପଦେଶ ଦେଇ କହିଲେ, ଦେଖ ସେ ଦେଶରେ ଯେଉଁ ମହାନ୍ତିମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ବଡ଼ ଚୋର। ମୁଁ ହିସାବ କିତାବରେ ଖୁବ୍ ମଜବୁତ ବୋଲି ମୋତେ ଠକାଇ ପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି ମଙ୍ଗରାଜଙ୍କ ଜୀବନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପ୍ରବାହିତ ହେଉଥିବା 2ଟି ନଦୀର ନାମ କ'ଣ? ମଙ୍ଗରାଜଙ୍କ ଜୀବନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପ୍ରବାହିତ ହେଉଥିବା 2ଟି ନଦୀର ନାମ ହେଉଛି ସାଆନ୍ତାଣୀ ଆଉ ଚମ୍ପା। ଗାଁ ଲୋକମାନେ ଭଗିଆକୁ ହୁଣ୍ଡାତନ୍ତୀ ବୋଲି କାହିଁକି କହନ୍ତି? ଭଗିଆ ସାଧାସିଧା ସରଳ ମଣିଷଟିଏ। ଛନ୍ଦ କପଟ ତା ମନକୁ ଛୁଏଁ ନାହିଁ। ତାକୁ ଶାଗ କହ ମୁଗ କହ ସବୁଥିରେ ହଁ, ନାଁ କରିବାର ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠେ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ଗାଁ ଲୋକମାନେ ଭଗିଆକୁ ହୁଣ୍ଡାତନ୍ତୀ ବୋଲି ଡାକନ୍ତି। ଯଶୋଦା ପାଣିରୁ ଉଠିପଡ଼ି କାହାକୁ ଏବଂ କାହିଁକି ଗାଳିଦେଲା? ଯଶୋଦା ପାଣିରୁ ଉଠିପଡ଼ି 5 ବର୍ଷର ପିଲା ମାର୍କଣ୍ଡିଆ ନାଚିକୁଦି ପାଣିକୁ ଗୋଳି କରୁଥିଲା। ଯଶୋଦା ଉପରେ ଗୋଳିଆ ପାଣି ଛିଟିକା ପଡ଼ିବାରୁ କୁତ୍ସିତ ଭାଷାରେ ମାର୍କଣ୍ଡିଆକୁ ଗାଳିଦେଲା।
ଟାଙ୍ଗୀ ମାଉସୀ କିଏ? ଟାଙ୍ଗୀ ମାଉସୀ ଚମ୍ପା ଅଟେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି ନଟବର ଘନଶ୍ୟାମ ବାଘସିଂହଙ୍କର କେତେ ପୁଅ ଓ ସେମାନଙ୍କର ନାମ କ'ଣ? ନଟବର ଘନଶ୍ୟାମ ବାଘସିଂହଙ୍କର 4 ପୁଅ। ସେମାନଙ୍କ ନାମ ହେଉଛି ଭୀମସେନ, ପ୍ରହ୍ଲାଦ ମଲ୍ଲ, କୁଚୁଳି ମଲ୍ଲ ଓ ବଳରାମ ମଲ୍ଲ। ମଙ୍ଗରାଜ ଗିରଫ ହୋଇଯିବା ସମୟରେ ଚମ୍ପା ତାଙ୍କୁ ଶୁଣାଇ ଶୁଣାଇ କ'ଣ କହିଲା? ମଙ୍ଗରାଜ ଗିରଫ ହୋଇଯିବା ସମୟରେ ଚମ୍ପା ରାମଚନ୍ଦ୍ର ମଙ୍ଗରାଜକୁ ଶୁଣାଇ ଶୁଣାଇ କହିଲା, ଗନ୍ତାଘର ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ାକ ଉଇ ଧରିଯିବ, ମୂଷା ଖାଇଯିବେ, କ'ଣ ହେବ? ଆପଣାଠାରେ ବସୁଥିବ, ଉପାସ ରହିବ ନାହିଁ। ଚମ୍ପା ଗୋବିନ୍ଦା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ କି ଢଗ ବୋଲିଥିଲା? ଚମ୍ପା ଗୋବିନ୍ଦା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଯେଉଁ ଢଗ ବୋଲିଥିଲା ତାହା ଥିଲା, ଏହିକି ଏତେ ନା, ମୁଦି ନାହିଁ, ଗୋଡ଼ କଚାଡ଼ୁ କେତେ। ଆଉ ଗୋଟିଏ ଢଗ ହେଲା, ବୁଦ୍ଧିରେ ବୁଦ୍ଧି ନା, ବଳେଇ ପଡ଼ି ଯାଇଛି କୁଦି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି ଗୋବିନ୍ଦା କାହାକୁ ହତ୍ୟା କରିଥିଲା ଓ କାହିଁକି? ଗୋବିନ୍ଦା ଚମ୍ପାକୁ ହତ୍ୟା କରିଥିଲା କାରଣ ଚମ୍ପାଠାରୁ ମଙ୍ଗରାଜ ଘରର ଚାବି ନେଇ ସମସ୍ତ ସୁନା ରୂପାକୁ ହଡ଼ପ କରିବା ପାଇଁ। ତ ଏହା ଥିଲା ଆଜିର 6 ମାଣ 8 ଗୁଣ୍ଠ ଉପନ୍ୟାସ ସମ୍ପର୍କରେ ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ପ୍ରଶ୍ନୋତ୍ତର ଆଲୋଚନା। ତ ଯେଉଁମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଏଇ 6 ମାଣ 8 ଗୁଣ୍ଠ ଉପନ୍ୟାସର ବହି ଥିବ, ଖୁବ୍ ସରୁ ବହି, ପଢ଼ିବାକୁ ବି ଅଳ୍ପ ସମୟ ଲାଗିବ, ତ ପଢ଼ିଲେ ଭଲ। ଯେଉଁମାନଙ୍କ ପାଖରେ ନଥିବ, କଲେଜ ଲାଇବ୍ରେରୀରୁ ମଧ୍ୟ ଏଇ ଉପନ୍ୟାସଟିକୁ ନେଇ ପଢ଼ନ୍ତୁ। ତ ଏଥିରେ ଯେହେତୁ ଆମେ ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ବିଷୟରେ ଜାଣୁଛେ, କିନ୍ତୁ ବହି ପଢ଼ିଲେ ସବୁକିଛି ଜାଣିହେବ ଏବଂ ଦୀର୍ଘ ପ୍ରଶ୍ନୋତ୍ତର ଲେଖିବାରେ ମଧ୍ୟ ସହଜ ହେବ। ଆଶା କରୁଛି ଏହା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଉପାଦେୟ ହେବ। ତ ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଲାଇକ୍ କରିବାକୁ ଆଦୌ ଭୁଲିବେନି ଏବଂ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ସେୟାର କରିଦେବେ, ଯାହାଫଳରେ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଉପକୃତ ହୋଇପାରିବେ। ତ ରହୁଛି, ସମସ୍ତେ ଭଲରେ ରୁହନ୍ତୁ, ଖୁସିରେ ରୁହନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।